વયું ગયું જેનિશા આવા ને આવા કીધે મને અત્યારે યાદ આવે છે. સોરી જેનિશા, માય મિસ્ટેક. ચાલ આમ તો સર ક્યાં ડાઉનલોડ થાય છે, રેકોર્ડિંગ તો થતું નથી. નો ઇશ્યુઝ સ્ટીલ ધેટ્સ ઓકે, આઈ એમ સોરી. અને જે હમણાં અત્યારે અક્ષયે જે કંઈ કીધું, અક્ષય ઇટ વોઝ અ વેરી ગુડ સજેશન. વોટ આઈ વુડ રાધર સજેસ્ટ, હું ખાલી એક્સટેન્ડ કરું છું કે તમે જેટલા લોકોએ જે બી કોઈ પીપીટીઝ લીધા છે એને આપણું આ જે ઓલું છે શું કહેવાય આપણું ગ્રુપ જે છે એ ગ્રુપની અંદર જે પોસ્ટ્સ આવે એની બાજુમાં ફાઇલ્સ હોય, એ ફાઇલ્સની અંદર દરેકે દરેક માણસ તમારા નામ અને તમારું મેઇન હેડિંગના નામ સાથેનું આખે આખું પીપીટી જે છે એને પીડીએફ ફોર્મેટમાં મૂકી દો. અત્યાર સુધીમાં જેટલા થયા છે એટલા કોર ગ્રુપ જે છે આપણું એ ખાસ આનું ધ્યાન આપે કે બધા લોકોના બધા જ પ્રેઝન્ટેશન જે છે એ એની અંદર પડી જાય. બરોબર છે, તરંગ એની રીતે કરે જ છે, પણ સ્ટીલ એક આ જગ્યાએ ઓફિશિયલી એક અહીંયા પડી જાય તો વધારે સારું રહેશે. બરોબર, આ પ્લેટફોર્મ ઉપર. સો મેક ઇટ શ્યોર કે બધા ઓલમોસ્ટ લીધા છે આ ગ્રુપમાં જેટલા અહીંયા બેઠા છે એટલા. સો એ લોકો દરેકે દરેક માણસ પોતપોતાનો જે પીપીટી હોય એ આ ગ્રુપની અંદર મૂકી દે. સો નાવ આઈ વુડ ગો ટુ the videos and you are going to see what is nothing short of a miracle. બરોબર છે, આપણે એમ કહીએ કે વિજ્ઞાનની અંદર ક્યારેય કોઈ દિવસ મિરેકલ નથી હોતું, પણ જોઈ અને પછી તમને એવું લાગે તો અમને કહેજો કે આને મિરેકલ ન કહેવાય તો શું કહેવાય. બરોબર છે ને જેનિશા? હા સર. Behold the miracle now. જેનિશા સચ કહેજો મને અવાજ ને બધું આવે એટલે. ઓકે. હા. Fertilization આવે છે is અવાજ? the epic story of a single sperm sir. facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer.
Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads called microtubules pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. So, જોયું તું આ everyone had known this? ખ્યાલ હતો આમાંથી? કેટલા લોકોને ટૂંકમાં આમાં જાણવા મળ્યું કંઈક? See the amount of odds that we all have been through and આપણે અહીંયા હાજર છીએ અને લોકો જનરલી એમ કહેતા હોય છે કે હું હારી ગયો ને હું કંઈ કરી ન શકું. How is that possible? Imagine the odds that have been just to be here, to be alive. Yes, Sanket. સર ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, ઘણું. અને આઈ થિંક આપણા બધાના મોમ એક સેલ્યુટ ડિઝર્વ કરે આજે આટલું પેઇન સહન કરે એના માટે. Absolutely, absolutely. અમસ્તા થોડી આપણે લોકો ટૂંકમાં માતાજીને આટલું આપણા કલ્ચરમાં ઓછું છે. It is this same reason why they are considered to be gods. It is not such a simple thing, and you can see this કઈ રીતના માનો કઈ આખું સંરચના થઈ છે આખી. It is just unbelievable, just unbelievable. The odds are like, I don't know કેટલાની સામે કેટલાનો odds છે આ થવું, but it is nothing short of a miracle that all of us are born. બરાબર છે. So હજી એક વિડિયો બાકી છે, આ જલ્દી ફટાફટ. યસ પુષ્ટિ, બોલો બેટા. પુષ્ટિ સર મતલબ હા યસ સર. સર વોઇસ સંભળાય છે મારો? હા. સર આ કોન્સેપ્ટ જ આખો નવો છે, મતલબ મારા માટે જાણવો, અને આ વિશે તો કોઈ દિવસ સુઈ જોઈ ન હોય. આ બધું આટલું ડીપમાં જે સમજાવ્યું છે જેનિશાએ, બહુ જ મજા આવી. અને સર મને એક ડાઉટ છે. જેનિશાએ એક સ્લાઇડમાં એવું કીધું હતું કે બેબી છે એ 3rd કે 4th મંથમાં એ થંબને શક કરવાનું ચાલુ કરે છે. સર આપણે ઘણા બેબીઝને આફ્ટર બોર્ન બી જોઈએ છીએ કે એ લોકોની એક હેબિટ હોય છે થંબને શક કરવાની. એનું કંઈ સાયન્ટિફિક રીઝન હોય કે? યસ છે.
જ્યારે બેબી બોર્ન થઈ જાય છે એની પછી જે છે એના પેઢા એક્ટિવ થઈ જતા હોય છે. પેઢાની અંદર ખજવાળ આવતી હોય એ લોકોને. જ્યારે ટીથ બારવવાની શરૂ કરવાના હોય ને ત્યારે ખાસ એ ખૂબ જ વધારે ટૂંકમાં ઓલું કરે. દેટ ઇન્ક્રીઝિસ the tendency of putting something inside the mouth. અને સાથે સાથે the first and the foremost thing that a baby would always have is the power of suckling જેને આપણે કહેવાય ને, ઇટ્સ નોટ સકિંગ, ઇટ્સ સકલિંગ. એટલે એ માતાનું દૂધ પીવા માટેની એક સેન્સ ભગવાન એમને પહેલેથી આપી દીધી હોય છે, રાઈટ. સો આ બંને વસ્તુ ટ્રિગર થાય છે એની અંદર. અને સાથે સાથે એટલા માટે પોતાનો હાથ કે ગમે એ વસ્તુ જે આવી સીધી તમે નોટ કરજો, ખાલી હાથ એવું તો ગમે એ વસ્તુ સીધી મોઢામાં નાખે. સાથે બીજા ઘણા બધા રીઝન્સ છે કે બ્રેઇન જે છે એ સખત જબરજસ્ત રીતે એક્ટિવ હોય છે. જે પહેલા એના જે પહેલું વર્ષ હોય છે એ તો અનબિલિવેબલ બ્રેઇન એક્ટિવિટી હોય છે એની. ધ વે ઇટ ફોર્મ્સ એમ. કારણ કે બધી જ વસ્તુથી બસ ડેટા બધો ડેટા એ પોતાના મગજમાં નાખે છે. એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ એની પાંચ સેન્સીસથી બધું જ ઇન્ફોર્મેશન પોતાના મગજને ફીડ કરે છે. સો આવા ઘણા બધા મલ્ટિપલ ઓલા છે જેનાથી દેટ થમ્સ સકિંગ ઇઝ વન ઓફ ધ થિંગ્સ દેટ હેપન્સ ટુ ધેમ. એટલે અને ઇટ ઓલ્સો ઘણી વખત પ્રોબ્લેમ પણ હોય છે, બહુ લાંબો ટાઈમ સુધી નથી જતો હોતો. બટ આ છે, યસ, સાયન્ટિફિક રીઝન્સ છે આટલા. યસ ત્વરા. Sir, actually, I have 2-3 doubts regarding this. જી. The first one is that, sir, how can a baby move inside a uterus? Like, is there a fluid inside that which causes a baby to move? બેબી જો આખો સેક છે, એમનિયોટિક ફ્લુઇડ જ છે, એ એક આખું ફ્લુઇડનો સેક બને છે આખું. અને બેબી તો અંદર એ પાણીની અંદર હોય છે, સમજ, એ પાણી જ છે અંદર, બરોબર છે. ઘણીવાર એમ કે છે ને કે ભાઈ આ જે લેબર પેઇન થયું એટલે ઘણી પેલું શું ગામડાની ભાષામાં કે કોથળી ફાટી એમ કે, બરોબર. એટલે બેઝિકલી આખો એક પાણીનો સેક જ હોય છે કે જેની અંદર બેબી તરતું હોય છે. તું માનીશ નહીં, ઘણી વખત તું નાના અમુક બેબીઝને જોજે, દે હેવ ઇમેન્સ કેપેબિલિટી ઓફ સ્વિમિંગ બીકોઝ દે હેવ ધીસ, એ લોકોને લઈને આવે છે કારણ કે અંદર સ્વિમ જ કરતા હોય છે. એ આખો એમનિયોટિક ફ્લુઇડ છે અંદર એ સેકની અંદર, જેને કવર કરે છે આખું. જેને જેનિશા સમજાવ્યું પણ ખરી એની સ્લાઇડમાં. Yes, sir. એ તરે એની અંદર. And yes, sir. And sir, the second one is કે કોક વાર એવું હોય છે કે લેડીની મતલબ પ્રેગ્નન્સી વિશે ખબર પડી જતી હોય, but after 1 month or something, some due to some reasons miscarriage is caused. So what is the actual reason for that? Oh, there are so many reasons because there are, I count કરવા અઘરા છે, but it starts from stress, heat, hormones, maybe thoughts, પછી ખાવાની વસ્તુઓ. હું અમથો નથી બોલતો બેટા, અમારો ખુદનો એક્સપિરિયન્સ છે આ વસ્તુનો. સો વી હેવ ફોટ થ્રુ દેટ પાર્ટ ઓલ્સો. પર્સનલી પણ વાત કરું છું કે ભાઈ યુ કાન્ટ જસ્ટ સે કે ભાઈ આ શું કરવા થયું, યુ જસ્ટ ગેટ ડિવાસ્ટેટેડ વન્સ યુ નો ઇટ, બરોબર છે. બટ રીઝન પછી તમે ખાલી ગોતતા રહી શકો છો. અને રીઝન્સ ઘણા બધા હોઈ શકે છે, જેમાંથી એક હોય છે ફોર એક્ઝામ્પલ થાઇરોઇડ, બરોબર છે. તો થાઇરોઇડ જે છે એ 5ની નીચે જ રહેવો જોઈએ. 5ની ઉપર જાય થાઇરોઇડ તો ડૉક્ટર્સ તો એમ કહે છે કે એ બચે જ નહીં, રાઈટ. ઇટ ઇઝ અ મિરેકલ જો થાઇરોઇડ 5ની ઉપર હોય ને બેબી બચી જાય. જનરલ કેસીસમાં થાઇરોઇડ જે TSH હોર્મોન જે છે એ હોર્મોન જે છે એ નીચેના લેવલમાં રહેવો જોઈએ. માની લો તો એક વખત ખાલી સ્પાઇક થયો એના લેવલથી એ હોર્મોન, બરોબર છે, તો ધ ગેમ ઇઝ ઓવર. whatever the month, it doesn't matter. એટલે આવું there are like many reasons to, not just a particular few, right. એટલે એટલા માટે તમે જોશો મોટેરાઓ કહેતા હોય છે કે ભાઈ આમ ન કરાય, આમ કરાય. લાઈક સે ફોર એક્ઝામ્પલ જે પ્રેગ્નન્ટ લેડીઓ છે ને એમ કે છે બહુ ઉપર ચડવાનું નહીં, ઉપરથી ચડીને નીચે જોવાનું નહીં. વુડ યુ બિલીવ ધીસ? ઇવન દેટ જે ફિયરનું નામ ભૂલી ગયો છું, કે ફિયર એ જે ઉપરથી નીચે જોવે જે ફિયર થાય ને એમાં મિસકેરેજ થઈ જાય છે. because there are some hormones that get triggered into your brain and that causes this effect. So there are n number of reasons for that. But sir, once a baby starts developing, then it stops all of a sudden. Stops all of a sudden એટલે? Means due to miscarriage or something happens, then the baby starts developing from 1 month itself. So how is that possible? I'm not getting it. મિસકેરેજનો મતલબ જ છે કે બહાર નીકળી જાય. It just the blood flows out completely, બધું બહાર આવી જાય. The baby is not there Okay, then. sir. The baby, that is what is known as a miscarriage. Carriage જે કેરી કરેલું છે એ મિસ થઈ ગયું. That is the word miscarriage. બરોબર છે. Baby is Okay, not sir, there I only got after. it. Yes, sir. Okay.
એટલે એન્ડ ઇટ ઇઝ Yes. અ ડિવાસ્ટેટિંગ. ભગવાન ન કરે કે કોઈ દિવસ ક્યારેય કોઈને પણ આ વસ્તુમાંથી પાસ થવું પડે, બીકોઝ આઈ પર્સનલી નો હાઉ ઇટ ફીલ્સ. બરોબર છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ ડિવાસ્ટેટિંગ ઇફેક્ટ. નો વન શુડ ગો થ્રુ ધીસ. સો યસ, મહેશ બોલ બેટા. હેલો સર. બેટા હેલો. હા હા સાંભળાય છે. હેલો. હા સર, ટ્વિન્સ જ્યારે જન્મે તો અમુક ઘણી વખત છે બંનેના અમુક ભાગ જે માથું કે હાથ કે જોઈન્ટ થયેલા હોય છે, તો સર એ કઈ રીતે થઈ શકે? એ એનામલી છે, એ જેનેટિક એનામલી છે. એનામલીનો મતલબ થાય કે ટૂંકમાં શું કહેવાય, અમુક અમુક જે જેનેટિક પ્રોબ્લેમ્સ હોય ને એ ટૂંકમાં એની જે તમે ઓલું જોયું કે જે લોકો આખો બંનેના મેલ ટૂંકમાં જે 23 પેર અને ફિમેલના 23 પેર એ જ્યારે ભેગા થઈને આખું એક જે નવું સ્ટ્રક્ચર ઊભું થાય છે, જે પેલો સેલ જે બને છે ઝાયગોટ, બરોબર છે, એની પછીના ડિવિઝનમાં પ્રોબ્લેમ છે અને એ એનામલી છે, જેનેટિક એનામલી છે. એવા ઘણા બધા, તો ખાલી સર એક વસ્તુ નથી, એવા ડિઝીઝીસ છે ઘણા બધા, જેનેટિક ડિઝીઝ છે, જેમ કે ડાઉન સિન્ડ્રોમ એક ડિઝીઝનું નામ છે કે જે આવી જેનેટિક એનામોલીને કારણે ક્રિએટ થાય છે. અને છોકરાઓ તમે જોયું હોય તો એનું મોઢું નાનું હોય ને થોડા ગાંડા જન્મે ને, એટલે આ બધા there are reasons for which carry some genetic misinformations. તો અથવા સર અમુક એમાં પ્રોટીન્સ અમુક થતા હોય. અમુક ને સર એમાં માથું એક જ હોય તો એનો એક જ મગજ ઉપર બંને બોડીને કંટ્રોલ કરી શકતું હા હોય. હા હા. ઓકે ઓકે સર. ઘણી વખત બે માથા બોડી એક હોય છે, તો બંને માથા કંટ્રોલ કરતા હોય છે. ઓકે, યસ પુષ્ટિ બોલો બેટા. સર, જ્યારે પ્રેગ્નન્સી હોય કોઈ લેડીની તો ત્યારે મતલબ બધા કે બેબી સારું, મતલબ એનું મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ વધે એના માટે બુક્સ ને એ બધું વચાવતા હોય, તો ખરેખર ઇફેક્ટ કરે બેબીના બ્રેઇન ઉપર? Absolutely, absolutely. Whatever the mother feels, does, thinks, reads, eats, sleeps, whatever the mother goes through, the baby goes through with the mother. The mother is the living embodiment of the baby. And you just have no idea how the brain develops in the embryo stage. કઈ રીતે સર કરે? મતલબ હજી તો એનું પૂરું ડેવલપ બી ના થયું હોય બ્રેઇન. તે સાંભળ્યું નહીં એની અંદર, એને તને કીધું હતું કે નર્વસ સિસ્ટમ જે છે, ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ સિસ્ટમ્સ ટુ સ્ટાર્ટ ડેવલપ. અને વન્સ દેટ નર્વસ સિસ્ટમ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ટુ ડેવલપ, ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફંક્શનિંગ. કોઈ પણ ઓર્ગન, હાર્ટ જેવું હાર્ટ બનવાનું શરૂ થાય છે, કે હાર્ટ જન્મે ત્યારે ધબકવાનું શરૂ નથી થતું બેટા. જેવું હાર્ટ બની ગયું, ચેમ્બર પહેલા ચેમ્બર બને, ચેમ્બર બન્યા પછી જેવું હાર્ટ બને ત્યારથી ધબકવાનું શરૂ થાય છે. બેબીનો બર્થ એ એક એવો કોન્સેપ્ટ છે કે તમે એના હાથમાં આવે ત્યારે તમે બર્થ ગણો છો, પણ એવું છે નહીં. એ જીવિત તો થઈ જ જાય છે 3જા મહિનાથી, કારણ કે એની અંદર જે આત્મતત્વ છે એ પ્રવેશી ગયું છે, અને આત્મતત્વ છે એ જીવંત છે, એ ચેતનાયુક્ત છે. ચેતના જેની અંદર એ હંમેશા એની પાસે એક ઇન્ટેલિજન્સ છે કે એ શીખશે જ. We have that innate intelligence and it does that. Whether it wants to or it doesn't want to, એની પાસે ઓપ્શન નથી. એ ગમે ત્યાંથી બધું પરસીવ કરવા માંડશે તાત્કાલિક ધોરણે. એને અંદર તમે માનો બહુ એકદમ તમે આવા ન કરાય, પણ આવા એક્સપેરિમેન્ટ થયેલા છે કે ભાઈ એકદમ જોરથી કંઈક નજીક જે પ્રેગ્નન્ટ લેડીઓની નજીક વગાડે, એકદમ એની ઉપર કંઈક ટોર્ચ મારે, યુ કેન સી કે તરત એનીથી આઘું હટે. ધ મધર ફીલ્સ કે અંદર કંઈક થયું એમ. It responds to the touch, the light, the sound, any and everything. It responds to that. And because જો એ રિસ્પોન્ડ કરે છે એનો મતલબ છે કે ઇટ ઇઝ ઇન્ટેલિજન્ટ ઇનસાઇડ. That is the reason why it is responding in that particular manner. Yes, ઓકે Twara? સર. સર એકચ્યુઅલી બધા એમ કહેતા હોય છે કે જ્યારે બેબીનું બર્થ થાય છે ત્યારે કલર બ્લાઇન્ડ હોય છે. ઇઝ ઇટ ટ્રુ? Yes. For a very few days, but અથવા તો even maybe one day, but હા, for starters yes, because it's not color blind basically. You need to understand that કે અંદર જ્યારે હોય છે માના ગર્ભની અંદર, ત્યારે એ આખું જે એનું એન્વાયરમેન્ટ છે બેઝિકલી ઇટ ઇઝ ડાર્ક, અને આઈઝ બની ગઈ છે. અને આઈઝ જે છે એ ફક્ત ને ફક્ત ખાલી
ડાર્કનેસ વધારે જ હોય છે, અને થોડા ઘણા એને જે નોર્મલ જ્યારે થોડું પેલું કે સનલાઇટ હોય ને એ જે એને થોડી ઘણી લાઇટ પરસીવ થતી હોય એટલું જ છે, બટ જનરલ કેસીસમાં એને ડાર્કનેસ વધારે જ હોય છે. સો વેન ઇટ ઇઝ આઉટ, અને જ્યારે એ પોતાની આંખ ખોલે છે તો લોટ ઓફ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી ઇઝ કમિંગ ટુ ધ આઈઝ એક સાથે એકદમ, અને ધ બ્રેઇન ઇઝ સ્ટીલ પ્રોસેસિંગ ધ હોલ gamut ઓફ રેડિએશન્સ દેટ ધી આઈઝ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ટુ કેપ્ચર, બીકોઝ એના માટે નવું છે. સો એ આખું એની મગજ જે છે એ કેપ્ચર કરી અને પછીની જે પ્રોસેસિંગ કરે એ જે ગાળો છે એ બધો ડેટા એના મગજમાં જાય, એની મગજ પ્રોસેસ કરે ત્યાં સુધી એને ખબર નથી પડતી, એટલા માટે એમ કહેવાય છે કે કલર બ્લાઇન્ડ છે. આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ. યસ સર. એટલા માટે જ એને સૌથી પહેલી ઇન્સ્ટિંક્ટ જે છે એ જ છે કે એને બધું બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં ઓલું છે, અને એને મદદ કરવા માટે બિલીવ મી, આ જેટલા તમે લોકો છો એટલા આ વસ્તુ કરજો. મેં ખુદ કરી છે મારી દીકરીમાં, કે સૌથી પહેલી વસ્તુઓ જે બી કાંઈ તમે એને દેખાડો એ થઈ શકે એટલું બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં જ કરવાનું, રાઈટ, બીકોઝ ઇટ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફાસ્ટર, કારણ કે એને ખબર છે જોઈને આવે છે એ કાં બ્લેક અને કાં વ્હાઇટ એવું, રાઈટ. કલર પરસેપ્શન આપોઆપ અમુક લેવલ પછી આવશે જ, એ આવી જ જશે, એની ચિંતા ન હોય. પણ એ આ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ વાળો કોન્સેપ્ટ, યસ ઇટ ઇઝ કરેક્ટ અને એવું છે, પણ એનું રીઝન છે, સાયન્ટિફિક રીઝન છે. યસ અક્ષય. ઓકે સર. બોલો અક્ષય. સર, કોઈ મધર ને ફોબિયા હોય કોઈ પ્રકારનો તો એ બેબીમાં આવી શકે ખરા? ના, એવું એવી રીતે શક્યતા છે, પ્રોબેબિલિટી વુડ ઓલવેઝ રિમેઇન, બટ ઇટ્સ નોટ ઓલવેઝ નેસેસરી કે એ હોય જ. મેં કીધું એવી રીતે કે ઇટ્સ નોટ જસ્ટ ધ મધર, જેનેટિક મટીરિયલ બંનેનું ભેગું થાય છે ને એક આખો નવો જ એક બિંગ જન્મે છે બંને જેનેટિક મટીરિયલનો ફ્યુઝન થવાથી. ઇટ વિલ બી બંનેના આવશે, બંનેના જેનેટિક મટીરિયલ્સમાંથી બંનેનું હતું. જરૂરી નથી કે મે બી સર ફાધરનું હોય, ફાધરને કોઈને જો મારા જેવું હોય, કોઈના બાપની બીક ન લાગતી હોય તો નો આવે. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ એમ, ઇટ્સ નોટ નેસેસરી ઓલવેઝ. યસ સંકેત. સર, જ્યારે એ વોર્મમાં જે ટ્વિન્સ હોય બરાબર, તો એવું થઈ શકે કે ન્યુટ્રિશન ડિવાઈડ થઈ જાય તો એક ફિઝિકલી વીક થઈ જાય, એક ફિઝિકલી બહુ સ્ટ્રોંગ, અથવા બે ફિઝિકલી વીક થઈ જાય? ના, એવું નથી. જનરલ એવું કઈ થઈ કેસીસમાં શકે? ના, એવું થતું હોય છે. ટૂંકમાં એક સરખું વજન નથી હોતું, થોડો ઘણો ફેરફાર તો હોય છે. તમે નોટ કરજો, કોઈ બી તમારે ફેમિલીમાં તમે જોયા હશે ટ્વિન્સ. સો એમાં જનરલી થોડો પ્લસ માઇનસ એનો ફેર હોય છે વજનમાં એમ, બીકોઝ તમે બેઝિકલી મધર એક છે અને બે ટૂંકમાં બીન્સ જન્મી રહ્યા છે અંદર, એટલે જશે બેયમાં, નહીં જાય એવું નથી, પણ એ શેર થશે, અને શેર થવામાં બની શકે કે ઇટ્સ નોટ એક્ઝેક્ટલી 50-50%, એટલે એ થોડો ઘણો એની અંદરનો ફેર હોય છે ડેફિનેટલી. છે. આમાં ઘણા બધા ઇશ્યુઝ છે બેટા. જગ્યાનો પ્રોબ્લેમ આવે, બરોબર છે, એકને વધારે જગ્યા મળે, એકને ઓછી જગ્યા મળે, તો એની ડિમેન્શન ઉપર એની અસર આવે. સો આવા થોડા પોઈન્ટ્સ છે. યસ તરફ. સૌથી પહેલા તો કહું તો આમ જેનિફાએ એક સરસ મજાનું પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું, આમ ઘણું બધું નવું જાણવા મળ્યું, ઘણું બધું આમ હજી તો થોડીક જ હજી વસ્તુ તો જાણેલી હતી. હજી મેઇન વિડીયો બાકી, આ તો હજી તમે ખાલી નાનકડો, હજી મેઇન વિડીયો બાકી છે. હજી તો તમે જોશો. હા સર, મારે એની પછી જ બોલવું હતું, પણ હવે આ સવારની લાઈટ નથી ને ચાર્જિંગ પૂરું થાય એ પેલા મને એમ થયું થોડુંક આમ કેવું હતું. ક્વેશ્ચન તો કઈ નહોતો. જી આપણે જેમ આની રિલેટેડ જ છે, પ્રેગ્નન્સી રિલેટેડ જ, કે આપણામાં જે બ્લડ ગ્રુપિંગ હોય મોસ્ટલી આમ ટુ ટાઈપના હોય, એક એબીઓ બ્લડ ગ્રુપિંગ અને એક આરએચ બ્લડ ગ્રુપિંગ. એટલે આપણે જેને બેને કમ્બાઈન કરીને આમ કહેતા હોઈએ છીએ કે મારે બી પોઝિટિવ છે, બી નેગેટિવ છે કે. તો આમ ઘણી વાર પ્રેગ્નન્સી વખતે કેવું થતું હોય કે જો ફાધર છે એને આરએચ પોઝિટિવ છે અને મધર છે એને આરએચ નેગેટિવ છે, તો જો ઈ શું કહેવાય ડોક્ટરને પહેલેથી ખબર ન હોય અને એ પ્લેસેન્ટાને કાપવામાં જો આમ સરખું ધ્યાન ન રાખે તો ચાન્સીસ છે કે બેબી છે તેનો ત્યાં પણ ડેથ થઈ શકે. એટલે હવે તો આના તરફ શું કહેવાય ઘણું બધું આમ ધ્યાન દોરાઈ ગયું છે, ને પહેલેથી જ ફાધરને પૂછી લે તમારું બ્લડ ગ્રુપ છે એ જી નેગેટિવ છે, જી પોઝિટિવ છે, જી એટલે નહીં, એ તો આનાથી પણ ઘણો ફર્સ્ટ ફેર પડે. ફર્સ્ટ ટાઈમ યુ ગો ટુ ધ ડોક્ટર વિલ ટેક ધ હોલ હિસ્ટ્રી, એમાં કાંઈ બાકી નથી રાખતા હવે તો. The whole history is always there with the doctor, and they generally they know all these things. You are correct. You are correct. તો ડોક્ટર એ જે કેવું હતું કે હમણાં શું કહેવાય આપણામાં આજે થેલેસેમિયા છે એની ટેસ્ટ કરાવી, તો આમ એ બધી ડિસીઝ છે
છે જ, પણ જો આમ કઈ ડિસીઝ નથી, પોઝિટિવ નેગેટિવ નો જો એક માઇન્યુટ પેર છે તો પણ આમ ચાન્સ ફર્સ્ટ બેબીમાં વધારે ચાન્સ નથી રહેતો. ફર્સ્ટ બેબી છે એ નોર્મલ થઈ જાય, પણ જે સેકન્ડ એનું જે બેબી હશે એમાં એના ડેથ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. જી, અરે અત્યારે આ તે પોઈન્ટ કાઢ્યો, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. ત્યાં પોઈન્ટ કાઢ્યો. અત્યારે જેટલા આ ગ્રુપની અંદર બેઠા છે અત્યારે, વી આર ઓલ પીપલ ફ્રોમ સાયન્સ. જેવી રીતે તમે જો જ્યોતિષને માનતા હો તમારા ઘરમાં, એ સાયન્સ જ છે, એટલે એવું ન માનતા કે કંઈ ખોટું સ્યુડો સાયન્સ છે. એ માનાય, એમાંય કાંઈ ખોટું નથી, પણ સાથે સાથે આણે જે તરંગ અત્યારે વાત કીધી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ થેલેસીમિયા, તો દરેક છોકરા અને દરેક છોકરીએ જે છે એ પોતાનો થેલેસીમિયા ટેસ્ટ થવો જોઈએ, અને બિફોર સેઇંગ યસ you should be able to kind of know each other in this aspect also, કારણ કે you are going to bring a progeny જેને પછી તકલીફ પડે એવું ન થવું જોઈએ. સો જ્યારે બી તમારે પ્રત્યે કંઈ બી જોવાતું કરાતું હોય, તમે જોવાના કરવાના હો, થવાનું હોય, ત્યારે આ પણ એક એસ્પેક્ટનું ધ્યાન રાખવું. એઝ અ સાયન્ટિફિક પર્સન હું તમને જસ્ટ કહું છું, બરોબર છે. ઓલવેઝ કીપ નોટ ઓફ ઇટ. એટલે તો હવે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ બહાર આવે છે. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ટોપિક એટલો ગજબ છે. એટલે આદેશરા ભાવિક એમ કહે છે કે બેઝિકલી આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ બાયોલોજી એન્ડ આઈ નો that, but explanation is very amazing, such a wonderful presentation. Due to some reason I have to. Okay Bhavik, not an issue beta. Okay, you may not an issue. તરંગ બીજું કાંઈ નથી કેવું ને, તો હું જેનિશા તે હાથ ઊંચો કર્યો? ના ના સર, બીજું હા તો સર. કાંઈ. હા બોલ. સર, આ કિન્નરનો બર્થ થવાનું કારણ શું? હા, એના જે સેક્સ ડિટર્મિનેશન, એની જેનેટિક, અગેન ઇટ ઇઝ અ જેનેટિક ઇશ્યુ. એક્ઝેક્ટ સેક્સ ફોર્મેશનનું ટૂંકમાં ઓલું નથી થતું. ઇટ રિમેન્સ, ઇટ ડઝ નોટ ડેવલપ ફુલ્લી કમ્પ્લીટલી. તેને જસ્ટ આપણા વિડીયોમાં આવશે, હવેનો જે બીજો વિડીયો છે એની અંદર તારું કંઈ કાલ ધ્યાન નહીં ગયું હોય, એમાં એક એવો પોઈન્ટ આવે છે ડ્યુરિંગ ધી ફોર્મેશન ઓફ ધી હ્યુમન બોડી, કે જ્યારે જેનિટેલિયા જે છે એ ક્લિયર નથી કે વેધર ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ધ મેલ ઓર ટુવર્ડ્સ ધ ફિમેલ. બરોબર છે. એની પછી એ કમ્પ્લીટ એનાથી આગળ વધવું જોઈએ, ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ. એ ડેવલપમેન્ટ નથી થતું જ્યારે, ત્યારે ચાન્સીસ છે કે યુ જનરલી ગેટ ધ થર્ડ જેન્ડર. બરોબર છે, વિચ ઇઝ નોટ અ મેલ એન્ડ નોટ અ ફિમેલ. બરોબર છે, કારણ કે એને ઇન્ફોર્મેશન ઇટ ડઝન્ટ ગો ઈધર વેઝ, ઇટ જસ્ટ રિમેન્સ એઝ ઇટ ઇઝ, અને પછી એ તકલીફ થાય છે. બટ એનીવેઝ, માનો કે આપણે બધા આપણે હવે સાયન્ટિસ્ટ છીએ, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો જસ્ટ જેન્ડર ના આપણે સમજવું જોઈએ, બધાએ સમજવું જોઈએ. સોશિયલી ઘણા બધું ટૂંકમાં ફેરફારોની જરૂર છે. બરોબર છે. એ લોકોને હંમેશા આઉટકાસ્ટેડ કરવામાં આવે છે, બટ ઇટ્સ નથિંગ લાઇક દેટ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ સમ ફોર્મ ઓફ અ નેચરલ સિલેક્શન દેટ હેપન્સ ઇનસાઇડ ધ womb ઓફ મધર. હા, જ્યોતિષમાં ને એમાં ઘણું બધું છે આ બાબતે, બટ હજી મેડિકલ સાયન્સ પાસે એના સીધા સચોટ ઇલાજ કે સીધા સચોટ જવાબ નથી. બરોબર છે. બટ મેં તને જે કીધું કે ભાઈ આવું હોવાને કારણે થાય છે, એ હમણાં સેકન્ડ વિડીયોમાં આવશે ત્યારે ધ્યાન આપજો, લાઈટ આવી જશે. હા મહેશ. હા હેલો સર. બોલો. સર, આપણે જે બેબી નાનું હોય ત્યારે હોસ્પિટલમાં કાચની પેટીમાં રાખવામાં આવે, તો કાચની પેટીમાં કઈ રીતે એમાં શું એને આપવામાં આવે છે? બેઝિકલી જ્યારે છોકરું જન્મે ને બેટા, ત્યારે છે ને એને જનરલ કેસીસમાં 99% ઓફ ધ ટાઈમ્સ એને હેડમાં આ થતું હોય છે, શું કહેવાય, જોન્ડિસ. અને અધૂરામાં પૂરું એની સાથે તમે જ્યારે જોન્ડિસ આપે ને ત્યારે એને છે ને યુવીની કેબિનેટ હોય, એની અંદર મૂકતા હોય છે, એને પેટી કહેતા હોય છે. તો એમાં એ રેઝ આપવામાં આવતા હોય જેથી કરીને જોન્ડિસ એકદમ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ ન થાય, અધરવાઇઝ ધ બેબી ડાઈઝ. તમને જાણ ખાતર ખાલી આપણા બધાના ઘરની અંદર એક રિવાજ હશે કે છોકરું જ્યારે જન્મે ને ત્યારે એને તેલ માલિશ કરાવે, અને તેલ માલિશ છે એ રીતે સૂર્યનારાયણ જ્યારે બરોબર ઉગતા હોય ત્યારે એ તેલ માલિશ એમની સામે કરવામાં આવે. બરોબર છે. સો પૂછી જોજો તમે નો કેટલી ટૂંકમાં ખબર છે, આ બધી આ વિશે ખબર છે તમને, કે એને સૂરજના ટૂંકમાં એનું માલિશ કરે, તેલ માલિશ કરે ને સૂરજની રોશનીમાં કરે, એ ખબર છે બધાને? હા સર. યસ સર. હા સર. હા સર. નો સર. હા સર. હા, તો બેઝિકલી એ એટલા માટે હોય છે કે જે ઉગતો સૂરજ હોય છે ને ત્યારે આ પર્ટિક્યુલર જે વેવલેન્થ ઓફ રેઝ જે છે એની અંદર યુવી ખૂબ પ્રમાણમાં હોય છે. તકલીફ ન પડે બેબીને કે ભાઈ, બીકોઝ તમે બહુ ટૂંકમાં બપોરના તડકામાં એને લઈ જાઓ તો બેબી ટૂંકમાં હેરાન થાય. બરોબર છે ને, ઇટ માઇટ ગેટ હર્ટ એઝ વેલ. તો એના ત્યારે યુવી એટલા પાછા હોય નહીં. તો એ ગાળાને, એ સવારનો ગાળો જે છે એટલા માટે તેને ફૂલ માલિશ કરે. આખા એ માલિશ કરવાને કારણે બોડીના બધા અંગ જે છે એક્ટિવ થાય, અંદરના બધી માંસપેશીઓ એ બધા સ્ટ્રોંગ થાય, સાથે સાથે બધા હોર્મોન્સ જે છે એનું જે સિક્રેશન થવાનું વ્યવસ્થિત થાય,
અને પ્લસ એને બીકોઝ એને ઈ થવાનું જ છે જોન્ડિસનું થોડો એ આવવાનો છે દરેક બેબી, તો ઈ એનાથી આપોઆપ તમારે દવા કે આ કે ન કરવું પડે, અને એટલા માટે આટલી તાકાત છે સૂર્ય ભગવાન. અમસ્ત આપણે નથી આપણા કલ્ચરમાં આટલું બધું એનું માન આપે, બરોબર છે કે ઈ આ બધું આપે છે ને જેનાથી આપોઆપ બેબી જે છે એ સારી થઈ જાય છે, બરોબર છે. 99% આપણા કેસની અંદર તો કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં એવો તકલીફ નથી પડતી કે ભાઈ એને મૂકવું પડે. બહાર તો ખૂબ છે, કારણ કે બહાર આટલા સૂર્યદેવતા આટલા મહેરબાન છે જ નહીં એટલે. So, should ઓકે I move ઓકે to the other one now? યસ હા સર. સર. યસ સર. આ ટીડી ટોક છે. આ સાયન્ટિસ્ટ જે છે એમને ટૂંકમાં જસ્ટ તમને કહી રાખું કે એમને જે ઇમેજિંગ જે કહેવાય આપણે, બરોબર છે, એમને આખું પ્રોસેસ જે છે ને ઓફિશિયલી ઇમેજિંગ કરેલું છે એનું, ઇમેજિંગ, બરોબર છે, અને નોબેલ પ્રાઇઝ વિનિંગ એફર્ટ છે. સો આઈ હોપ કે તમને બધાને આનાથી ટૂંકમાં જોવાનો આનંદ પણ આવશે, અને અગેન યુ વિલ બી અમેઝડ કે આ શું છે શું નહીં, કઈ રીતે હોય છે. યુ વિલ ઓલ્સો લવ ધ પિક્ચર્સ એન્ડ ધ ઇમેજીસ દેટ હેવ બીન કેપ્ચર્ડ, બરોબર છે. સો જસ્ટ એન્જોય ધીસ. I was offered a position as Associate Professor of Medicine and Chief of Scientific Visualization at Yale University in the Department of Medicine. And my job was to write many of the algorithms in code for NASA to do virtual surgery in preparation for the astronauts going into deep space flight so they could be cut in robotic pods. One of the fascinating things about what we were actually working on is that we were seeing, using new kind of scanning technologies, things that had never been seen before. I mean, not only in disease management, but also things that allowed us to see things about the body that just made you marvel. I remember one of the first times we were looking at collagen, and your entire body, everything, your hair, skin, bone, nails, everything is made of collagen. And it's a kind of a rope-like structure that twirls and swirls like this. And the only place that collagen changes its structure is in the corner of your eye. In your eye, it becomes a grid formation, and therefore it becomes transparent as opposed to opaque. So perfectly organized a structure, it was hard not to attribute divinity to it, because we નોટ એટ્રીબ્યુટ ડિવિનિટી ટુ ઇટ. એક સાયન્ટિસ્ટ આ વસ્તુ બોલે છે કે એને આજે એને જે જોયું કર્યું એ લોકો જે સ્કેનિંગ ટેકનિક્સથી અને જે કંઈ કરે છે તો એ લોકોને ડિવિનિટીનો ફીલ થાય છે કે ભાઈ હાઉ ઇઝ ધીસ પોસિબલ, બરોબર છે. ધીસ ઇઝ અ સાયન્ટિસ્ટ સ્પીકિંગ. we kept on seeing this over and over and over again in different parts of the body. One of the opportunities I had was one person was working on a really interesting kind of micromagnetic resonance imaging machine with the NIH, and what we were going to do is scan a new project on the development of the fetus from conception to birth using these kinds of new technologies. So I wrote the algorithms in code, and he built the hardware. Paul Lauterborough then went on to win the Nobel Prize for inventing the MRI. I get the data, and I'm going to show you a sample of that piece from conception to birth. દ્વારા યસ સર. વ્હાઇટ કલરનું તને આ દેખાય છે? આ પાર્ટ દેખાય છે વ્હાઇટ કલરનો? યા સર. ધેટ ઇઝ સેક, બરોબર છે, SAC. અને અંદર જે છે એ ફ્લુઇડ છે, બરોબર છે, કે જે ફ્લુઇડ જે છે એ આખું યસ બેબી સર. એના એ ટૂંકમાં તરશે એની અંદર. ધેટ ઇઝ ધી એમનિયોટિક સેક અને ધ ફ્લુઇડ ઇઝ એમનિયોટિક ફ્લુઇડ.
સર કે જે આને દેખાડ્યું છે જેનિશાએ that whole things will get repeated. તમે એને જોઈ શકશો. હવે એને જે તમને પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે, you will be able to see exactly what she has presented. Are you observing the beating heart? હાર્ટ જોઈ શકો છો તમે. નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એ ડેવલપ થઈ ગઈ છે, બરોબર છે, અને હાર્ટ જે છે એ બની ગયું છે. અને ડેઝ, નંબર ઓફ ડેઝ જોઈ લેજો ખાલી. ઇટ ઇઝ જસ્ટ 45 days. એટલે ઇટ્સ નોટ ઇવન કમ્પ્લીટલી લાઈક વોટ યુ સે 2 months. ઓકે, માનો કે નીતા તો એ તમે ગણો તો 60 દિવસ થવા દે. ઇટ્સ નોટ ઇવન ધેટ. Observe the development of the brain. જોઈ શકો છો આખે આખો જે એમનિયોટિક સેક છે એ આખે આખું બેબીને કવર કરે છે. સાથે સાથે તમને બહુ જ આ જે નાળ જે છે, બરાબર છે, એને શું કીધું હતું જેનિશા? આપણે what is it called? Placenta. Right? See, the placenta is very clearly visible in this particular picture. દેખાય છે આખી જે નાળ જે બહુ જ ક્લિયર કટ જે છે એ આપણને જોવા મળે છે. Now this is where the delivery comes in, the expulsion stage. બરોબર છે, જ્યાંથી જે બેબી જે ડ્રોપ થાય છે પેલ્વિક રીજન ની અંદર. આ જે બોન જે છે પાછળ જે માનું જે બોન દેખે છે, that is the pelvic bone. બરોબર છે, માથું જે છે હવે હેડ ડાઉન થઈ ગયું છે અને પછી it drops towards the pelvic region અને ત્યાંથી પછી ડિલિવરી તરફનો હવે સ્ટેજ આવે. expulsion. Also please observe આજે એને જે ટર્ન લીધો અત્યારે, આજે ખાસ જે જો why again see there is a miracle in this. It is not a normal thing. ટૂંકમાં જાતે એક ટર્ન લે છે થોડોક ડિગ્રીનો and then it comes out of the body. See the turn. Thank you. જોવું છે આગળ or should I stop it? સર જોવું છે. જોવું છે સર. જોવું છે સર, જોવું છે. સંભળાવો સર. But as you can see, when you actually start working on this data, it's pretty spectacular. And as we kept on scanning more and more, working on this project, looking at these two simple cells that had this kind of unbelievable machinery that will become the magic of youth,
And as we kept on working on this data, looking at small clusters of the body, these little, pieces of tissue that were the trophoblast coming off of the blastocyst, all of a sudden burrowing itself into the side of the uterus, saying, I'm here to stay. All of a sudden having a conversation of communications, the estrogens, the progesterones, saying, I'm here to stay. Plant me, building this incredible trilinear fetus that becomes within 44 days something that you can recognize, and then at 9 weeks is really like a kind of a little human being. The marvel of this information, how do we actually have this biological mechanism inside our body to actually see this information? I'm going to show you something pretty unique. Here's a human heart at 25. It's just basically 2 strands. And like this magnificent origami, cells are developing at 1 million cells per second at 4 weeks as it's just folding on itself. Within 5 weeks, you can start to see the early atrium and the early ventricles. 6 weeks, these folds are now beginning with the papilla and the inside of the heart, actually being able to pull down each one of those valves in your heart until you get actually a mature heart, and then basically the development of the entire human body. The magic of the mechanisms inside each genetic structure saying exactly where that nerve cell should go. The complexity of these, the mathematical models on how these things are indeed done are beyond human comprehension. Even though I am a mathematician, I look at this with a marvel of how do these instruction sets not make these mistakes as they build what is us. સમજાણું શું કીધું સાયન્ટિસ્ટે? He is saying that he is a mathematician and એને ખબર જ નથી, like he is saying that how can this be so accurate? તો દરેકે દરેક આટલા like 4 million cells per second એટલીસ્ટ ઝડપથી બને છે. સાથે સાથે કયો સેલ કઈ જગ્યાએ ક્યાં, કઈ નર કોની જગ્યાએ ક્યાં જઈને અટેચ થવાનું છે, આ કઈ રીતે થાય છે એના કોઈ મોડેલ હજી અમે લોકો બનાવી શક્યા નથી. It is impossible for us to give an exact answer for how these things are going around in the body. It's a mystery, it's magic, it's divinity. I mean, then when you start to take a look at an adult life, take a look at this little tuft of capillaries. It's just a tiny substructure, microscopic, but basically by the time you're 9 months and you've given birth, you have almost 60,000 miles of vessels inside your body. I mean, and only 1 mile is visible, 59,999 miles that are basically bringing nutrients and taking waste away. The complexity of building that within a single system is, again, beyond any comprehension of any existing mathematics today. And then instruction set from the brain to every other part of the body. Look at the complexity of the folding. Where is this intelligence of knowing that a fold can actually hold more information? So as you actually watch the baby's brain grow, and this is one of the things that we're doing right now. We're actually doing a longitudinal studies of actually scanning babies' brains from the moment they're born every 6 months until they're 6 years old. We're going to be doing actually about 250 children, watching exactly how the jirai and the sukai of the brains fold to see how this magnificent development actually turns into memories and the marvel that is us. And it's not just our own existence, but how does the woman's body understand to have genetic structure that not only builds her own, but then has the understanding that allows her to become a walking immunological cardiovascular, system that basically is a mobile system that can actually nurture, treat this child with a kind of marvel that, is beyond, again, our comprehension, the magic that is existence, that is us. Thank you. So ઓલરેડી હું બહાર આવી ગયો છું, એમાં હાથ ઊંચા થઈ ગયા છે. હા હા બોલો. યસ તરંગ, બોલ બેટા. સર, આપણે વિડીયોમાં જોયું કે જ્યારે બેબી છે એ બહાર આવે છે ત્યારે સર એ વિડીયોમાં તો કઈ પ્લેસેન્ટા કે એવું કઈ જોઈન્ટ નહોતું, એટેચ નહોતું, પણ ખરેખરમાં તો આઈ થિંક હોય છે ને સર પ્લેસેન્ટા. પછી ડોક્ટર એને ઓલા તરત જ એને જે એનિમેટેડ જે દેખાડ્યું હતું થોડું એનિમેટેડ જે થોડું એની પાછળ જેને જે રિયલ જે ઇમેજ હતું એ દેખાડ્યું હતું, જેવું બીબી બહાર આવ્યું જોઈએ તે નોટ કર્યું હતું, તરત પ્લેસેન્ટા સાથે જ હતું એની, જે રિયલ વિડીયો જે હતો એ હોય જ. અને સર પછી આમ પ્લેસેન્ટા કાપે તો જે મધર સાઈડ નો પ્લેસેન્ટા હોય એમ કેમ વેજીનાની અંદર પાછો હોય જાય, એનું ડિસ્ટ્રક્શન થઈ જાય કે એનું શું થાય પછી? ના, આપણને ભાઈ મેં જોયું નથી, આપણને ખબર નથી, હું કહી નહીં શકું, પણ મને ખબર છે કે નાળ જે છે આખી કાપી નાખે.
અને જનરલ કેસીસમાં તો આજકાલ તો હવે બિઝનેસ છે કે જે તમારા જે સ્ટેમ સેલ્સ હોય એની અંદર એ સ્ટેમ સેલ્સને પ્રિઝર્વ કરે છે આજકાલ તો હવે એ આખી નાળ પણ પ્રિઝર્વ થાય છે હવે. ઓકે સર. યસ પુષ્ટિ. સર બેબીમાં એ વિડીયોમાં એવું દેખાયું કે બેબી છે એ થોડાક જ વખતમાં એનું હાર્ટ છે એ ચાલુ થઈ જાય છે, તો પછી યસ. બ્રીધિંગ કઈ રીતે કરતો હશે? કારણ કે એના નોઝના તો બે હજી ના ડેવલપ it થવાના no બાકી હતા. no that is the difference. જે lungs જે છે it is one of the last organs to get formed actually. અને એટલા માટે જ તે એને ટૂંકમાં જનરલી તમે જો છોકરું રોવે નહીં તો એ રોવડાવે છે જ્યારે બહાર આવે ત્યારે. એનું રીઝન એ જ છે because the lung capacity is still not there because it is still not breathing. The first gasp of air comes when the baby is born. And that happens અને એટલા માટે જ નો રોવે તો રોડે કારણ કે એ જે રોવે ને એમાં એની જે લંગ્સની કેપેસિટી જે છે એ વધે અને જેથી કરીને લંગ્સ ફૂલવાના શરૂ થઈ જાય એકદમ ઝડપથી અને એરની એની મૂવમેન્ટ જે છે એ આવે એટલા માટે કારણ કે રોવે ત્યારે એકદમ જોરથી હવા ખેંચે ને પછી રોતા રોતા એટલે એ બેઝિકલી લંગ્સને પાવર આપે એનાથી એટલે નો રોવે ને તો એ ધરાર રોવડાવે કોપર પાછળથી ટપલા મારીને. તો સર એ બ્રીથ ઇન બ્રીથ આઉટ કર્યા વગર જ એનું હાર્ટ ચાલતું હોય ત્યારે? હાજી હાજી ખાલી એનું બ્રીથિંગ કઈ હાર્ટને રીતે ખાલી સર? બ્રીથિંગનું કામ નથી ને હાર્ટનું મેઇન કામ છે ઇટ્સ નોટ જસ્ટ બ્રીથિંગ. બ્રીથિંગ ઇઝ ફોર લંગ્સ. હાર્ટનું મેઇન જે કામ છે એ છે મૂવમેન્ટ ઓફ ધ બ્લડ. સમજાઈ ગયું? યસ મહેશ તારે કંઈક કેવું હતું બેટા? એટલે સર સર આપણે બેબીનો જન્મ થાય પેલા એને જો કોઈ આપણે કે બીમારી હોય તો તેના ગર્ભજળમાંથી નું સેમ્પલ લઈને એ જાણી શકાય તો સર એ કઈ રીતે? એટલે શેનું કીધું? એટલે તું આની વાત કરે એટલે છે જે કોઈ પણ જાતના જેનેટિક પ્રોબ્લેમ છે કે એની વાત કરો છો ને? એ હા જી કેમિકલ્સ સર. બોડીમાં કેમિકલ્સથી તો સર એમાં એના જે ગર્ભજળ હોય છે હા એમાંથી આખી બોડી નું ખબર પડી જાય કે એને શું હા પ્રોબ્લેમ છે? હા પ્રિકર્સર્સ હોય અમુક વખતે કંઈક વસ્તુ મને ખોટી હોય તો એની અંદરથી અમુક કેમિકલ્સ એવા અંદર આવી જાય કે જે તમે બહાર ટેસ્ટ કરો ને એ કેમિકલની જો હાજરી હોય તો એ તમને સે ફોર એક્ઝામ્પલ સીધી સાદી વસ્તુ આ તો માનો કંઈક આપણે ઓલું ગોતીએ છીએ કે એમાં પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં માની લો છે પેલી જ વસ્તુ ખબર છે કે નહીં બરોબર છે એ તો યુરિનના બે ટીપાથી ખબર પડે છે રાઈટ. સો કેમિકલ્સ આર ધેર ઇનસાઇડ ધ બોડી એ પછી એ મધરનું બોડી હોય અથવા તો એમનિયોટિક ફ્લુઇડ જે હોય ઈધર કેસીસમાંથી તમને એમાં કેમિકલ્સનું હાજરી હોય એનાથી ખબર પડે છે કે ભાઈ કોઈક વસ્તુ કંઈક પ્રોબ્લેમમાં છે. તો સર પછી પ્રોબ્લેમ આપણે અમુક કોઈ બીમારી હોય તો એને આપણે શું કહેવાય સાજું કરી શકીએ બેબીને અંદર હું ને અંદર માતાના ગર્ભમાં હોય જ્યારે? હું ડોક્ટર નથી. આઈ શુડ નોટ આન્સર ધેટ ક્વેશ્ચન. ઓકે જી સર. I should not answer that question because બધું હું ન કહી શકું. સો હવે ફાઇનલી આઈ હોપ યુ આર એન્જોયિંગ. મજા આવે છે? યસ સર. બહુ જ સર. લાસ્ટ જે છે એ હવે જી સર મજા આવે છે. આઈવીએફ ટેકનોલોજી જે છે આઈવીએફ શું છે એની એક છેલ્લું જોઈ લો બહુ જ નાનો વિડીયો છે. Assisted reproduction, in vitro fertilization. IVF, or in vitro fertilization, is the process of fertilizing the mother's eggs in a culture dish. In the culture dish, the egg is introduced to the male partner or donor sperm and fertilization occurs. During the month of a fertile woman's menstrual cycle, hormones trigger a tiny sac within the ovary that grows and releases an egg into the fallopian tubes to await the arrival of fertile sperm. The desire to produce offspring is a natural instinct, but there may be many reasons why natural conception does not occur. It begins with the woman having in vitro fertilization, or IVF treatment, being given a combination of special reproductive hormones to induce the ovary to produce several mature fertile eggs. Approximately 36 hours later, with the guidance of an ultrasound and with the patient under light sedation, fluid containing the mature eggs is collected from the ovary using a needle. Before the insemination procedure, the sperm sample, which is provided either by the male partner or a third-party donor, is checked for quality, quantity and safety
in a laboratory before being filtered for grading and washing in preparation for the procedure. The eggs are mixed with prepared samples of the male partner's sperm. The eggs and sperm are placed in an incubator set at an ideal temperature of 37 degrees Celsius for 24 hours to allow for fertilization to occur. Only one sperm will successfully penetrate each fertile egg and achieve fertilization. The fertilized cells then divide and multiply over a period of 2 to 4 days into what are now known as embryos. A healthy embryo is then transferred to the uterus through a fine flexible tube, where the aim is for it to implant in the uterine lining and achieve pregnancy. If there are any remaining unused embryos, these may be frozen and stored, or used for the purposes of surrogacy, or donated to other women looking at having IVF treatment. This method of assisted reproduction, along with others, offer couples experiencing difficulties in achieving conception and pregnancy a chance at producing healthy babies. As female fertility decreases dramatically after the age of 35, it is recommended that couples experiencing infertility seek medical advice as soon as possible. So this was all about the IVF technology. જેનાથી જે લોકોને કન્સેપ્શન आईवीएफ के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इनफर्टिलिटी रेट जो है खासतौर से अर्बन इंडिया में સો સોરી વચ્ચે શરૂ થઈ ગઈ પાછળ બંધ કરવાનું ભૂલી ગયો જે લોકોને પ્રોબ્લેમ હોય તો હવે ટેકનોલોજી એટલી ડેવલપ છે કે યુ કેન હેવ યોર ઓફસ્પ્રિંગ કોઈ ઇશ્યુ નથી યસ પ્રિયા સર આ કેટલાક કિસ્સાઓમાં છે ને બેબી માતાને ગર્ભમાં હોય ત્યારે એની અંદર જ છે ને આપણે પ્લેસેન્ટા હોય ને એને વિટરાઈ ગયું હોય ને એટલે એના લીધે મૃત્યુ થાય. જી જી યસ તો એ સાચું? યસ સાચું એકદમ સાચું. ખાલી એટલું જ નહીં કોક વારી પોતાનું એલું જે પાણી પી જાય ઇવન ડ્યુરિંગ ધ બર્થ એવું બને કે એલું પાણી પી જાય અથવા તો પોતાનો કચરો જે છે એ એના મોઢામાં વયું જાય એનાથી પણ ડેથ થઈ જાય છે. It is nothing, see, nothing short of a miracle that all of us are born. It is nothing short of a miracle. આ જીવન ટૂંકમાં તમે વિચાર કરો ને કે જીવન કેટલું ટૂંકમાં ઓલું છે. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધી પ્રોસેસ ઓફ કન્સેપ્શનથી શરૂ કરો તો તમે જુઓ કે કેટલા ઓડ્સમાંથી બહાર નીકળી અને તમે લોકો માનો કે તમે લોકો આપણે બધા ઇન શોર્ટ દેટ ઇટ્સ નોટ અ નોર્મલ થિંગ ટુ હેપન એકચ્યુઅલી ટુ હેવ અ લાઈફ રાઈટ એન્ડ ઇટ ઇઝ સો સચ અ બ્યુટિફુલ થિંગ ટુ હેવ બરોબર and we should all be winners only because that is the reason why we are already born. નહીં તો પછી આપણે વિચાર કરો ને કેટલા મિલિયન્સ એન્ડ મિલિયન્સ ઓફ મનો કે સ્પોર્મ હતા who are not even like એનું શું થયું કાંઈ નથી રાઈટ. સો આઈ હોપ આજે તમને લોકોને બધાને ખૂબ મજા આવી હશે. કોઈને હજી કંઈ ડાઉટ હોય તો આઈ એમ અવેલેબલ. જેનિશા આજે તારો પાર્ટ મેં લઈ લીધો એવું થયું આજે. તારે કંઈ એમાં એડ ઓન કરવું હોય તો છૂટ છે બેટા? ના સર. યસ તરણ. સર એટલે ડાઉટ તો નથી પણ આમ જોઈએ તો આ એક હોરાઇઝન ઓફ સાયન્સ નો શું કહેવાય સેશન છે તો સર એક બીજો હમણાં મેં ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પોસ્ટ જોઈ હતી. હમણાં ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝ કરતો હતો તો એમાં સર સરસ મજાનું એવું હતું કે તમે એક સાઈડ આપણું જે બ્રેઇન સેલ છે એનો ફોટો મૂકેલો હતો અને એક સાઈડ જે આપણું યુનિવર્સ છે એનો ફોટો મૂકેલો હતો. તો એમાં દેખાડવામાં આવ્યું હતું હા કે બે બંને સરખા છે. તમે ઇમેજિન કરો કે તમે જે યુનિવર્સમાં રહ્યો છો બહુ મોટું એનિમલ છે એનો એક બ્રેઇન નો સેલ છે એટલે એ પણ આમ જોવા બહુ ખતરનાક લાગ્યું. એટલા માટે જ આપણા કલ્ચરમાં કીધું છે કે જે અંદર છે એ જ બહાર છે ને જે બહાર છે એ જ અંદર છે. એ લોકો બધા એમથા થોડી આપણે ટૂંકમાં હું આટલું બધું એમનાથી પ્રભાવિત છું. આઈ એમ અસ્ટાઉન્ડેડ કે લોકોને આ બધી આપણને તો આટલી ટેકનોલોજી ને આટલું બધું સાયન્સ છે આપણી પાસે આપણે આ બધું સમજી શકીએ છીએ વિચારી શકીએ છીએ જોઈ શકીએ છીએ. એ લોકો પાસે શું હતું? આઈ એમ સ્ટીલ અસ્ટાઉન્ડેડ. આટલું બધું આટલા વર્ષો પહેલાં બધું લખીને વયા ગયા છે કે જે અંદર છે એ જ બહાર છે જે બહાર છે એ જ અંદર છે. આપણી પાસે પેલા ઘણું બધું હતું હવે કઈ એટલું બધું છે પણ
અદ્રશ્ય થઈ ગયું. નહીં આપણે લાવશું પાછા, આપણે લાવશું, આપણી જવાબદારી છે, આપણે પાછા લાવશું. આ એટલા માટે જ આપણે ભેગા થઈએ છીએ, બરોબર ને? બીજું કોણ છે કોઈને કઈ ડાઉટ? ચેટમાં someone has written in the chat. Yes, Purvesh. Okay. મને થેન્ક યુ ન કહેવાનું ભાઈ. થેન્ક્સ ટુ શિયાની જેનિશા, કે ઇવન ધો બિંગ અ ગર્લ શી ટુક ધીસ ટોપિક અપ. નહીં તો જનરલ કેસીસમાં તો અડધા લોકો આવી રીતના શરમના માર્યા જ ટોપિકના ઉચકે, બટ ઇટ ઇઝ સમથિંગ રિયલી ગુડ દેટ શી એકચ્યુઅલી વેન્ચર્ડ ટુ સ્પીક સમથિંગ ઓફ ધીસ લાઇન્સ, એન્ડ દેટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી સાયન્ટિફિકલી. એક પણ વસ્તુ ખોટી રીતના નથી ગઈ, એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે, એકદમ સાયન્ટિફિક વેમાં બધું સમજાવ્યું, કર્યું. લોટ ઓફ હાર્ટ એન્ડ લોટ ઓફ થેન્ક્સ ટુ જેનિશા કે એને આટલું આ એક સરસ ટોપિક લેવાનું એને હિંમત કરી, અને એટલું સરસ એને જજમેન્ટ પણ આપ્યું આ ટોપિકનું. અને સાથે સાથે કાલે ભેગા થઈને મદદ એ કરી કે ભાઈ આ વિડીયો ટૂંકમાં વધારે સારો છે સર, આપણે આ દેખાડીએ અથવા આ દેખાડીએ. સો થેન્ક યુ વેરી મચ જેનિશા. ઇટ વોઝ રિયલી નાઇસ એફર્ટ, એન્ડ મે યુ ગો અહેડ એન્ડ ડુ ગ્રેટ થિંગ્સ ઇન યોર લાઈફ, બરાબર છે? આગળ જઈને આવી જ રીતે જેટલા થઈ શકે એટલા, હજી જેટલો ટાઈમ તમારી પાસે છે એટલું આની અંદર કંઈક નવું નવું લાવતા રહ્યો, કાઢતા રહ્યો, વાત કરતા રહ્યો, બરાબર છે? કારણ કે આપણે બધાય ભેગા થઈને આની અંદર શીખતા જ રહીએ છીએ, અને આપણે જર્ની બંધ નથી કરવાની આપણે, બરાબર છે? સો થેન્ક યુ વેરી મચ, એન્ડ હાર્ટીએસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર ગિવિંગ સચ અ બ્યુટીફુલ ટોક, બરાબર છે? આઈ હોપ કે આજે લોકોએ જે કાંઈ બી જોયું છે એ અથવા તો જે કાંઈ સમજ્યા છે એમને એમની લાઈફનો પર્સપેક્ટિવની અંદર ચેન્જ આવી શકશે. દે વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ વોટ ધ મેજિક દેટ ઇઝ ધેર દેટ વી કોલ લાઈફ, બરાબર છે? અને શું કરવા આટલું બધું ગવાય છે, લખાય છે, બોલાય છે કે ભાઈ જીવન શું છે એ. સો થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ ધીસ ટોપિક, જે બધાને મદદ કરશે વધારે, બરાબર છે? અને આઈ વેલકમ ઓલ ઓફ યુ કે ભાઈ તમે આવી રીતના જેટલા લોકો છો, તમારે કોઈ પણ વસ્તુ તમે સી ધીસ ટોપિક, આપણે સાયન્ટિફિક વાત કરવાની છે, બરાબર છે? તમારા જે બી ઇન્હિબિશન્સ છે, જે બી કોઈ દૂર કરીને તમે તમારા ટોપિક્સ લઈને આવો, યુ વુડ ડિસ્કસ ધીસ થિંગ્સ આઉટ, અને બધાને શીખવા જ મળશે. કારણ કે હું માનું છું ત્યાં સુધી આજે કોઈ એવું નહીં હોય કે કંઈક શીખા વગરનું જશે, બરાબર? મેં મારું કહી દીધું, જે મને નહોતી ખબર એ મેં સ્વીકારી લીધું કે આ વસ્તુ પર, બાકી વલો ચાલો મને થોડી ઘણી ખબર હતી, મેં થોડું ઘણું જોયું હતું, બિકોઝ વી ગો થ્રુ. આપણે એવું હોય કે ભાઈ આપણને જે એક્સપિરિયન્સ થાય ને એ પછી આપણે શીખીએ, બરાબર છે? એના માટે જાણીએ, વિચારીએ, સરખી વાંચીએ, કરીએ. બટ સ્ટીલ there was this something that I did not know, and that Jenisha brought up, and I am so happy that something new came up to me, and I read about it yesterday. સો બધાને ટૂંકમાં જાણવા મળ્યું જ હશે એવી મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે. સો બધા લોકો જ્યારે આજે નીકળે એ પહેલાં ખાસ પોતાના રિવ્યૂઝ અહીંયા લખીને નીકળે બહાર, બરાબર છે? આઈ હોપ કે તમને બધાનું આ સેશન ખૂબ જ મજા આવી હશે, જાણવા ડેફિનેટલી મળ્યું હશે, બરાબર છે? અને જે બીજી મારે જે વાત કરવી હતી તમને બધાની, કે ભાઈ એટલીસ્ટ જે કોર મેમ્બર્સ છે એ લોકો તો ખાસ પોતપોતાના જે 6 ટોપિક્સ જે છે એ તમે લોકો વિચારી અને ઝડપથી પુષ્ટિને, ગર્લ્સ જે છે એ બધી પુષ્ટિને મોકલે, અને બોયઝ જે છે એ બધા તરંગને મોકલે. અને તરંગ અને પુષ્ટિ તમે તાત્કાલિક પહેલાં તો કોર ગ્રુપના બધાને તમારી પાસે લઈ લો, પછી જેટલા બાકી રહેતા હોય જેના સપોઝ ન આવે, બરાબર છે? આ તો અત્યારે જેટલા છે એટલું કહી દઉં કે તમે આપો, પણ સપોઝ ન આપે અથવા તો ન થાય તો પર્સનલી તમે કોર ટીમ ભેગી થઈ અને લોકો ડિવાઈડ કરી લો અને આસ્ક ફોર ટોપિક્સ ફ્રોમ ધ પીપલ અરાઉન્ડ, રાઈટ? એટલીસ્ટ હેવ ધ ટોપિક્સ ઇન યોર હેન્ડ. કારણ કે મારે આની હવે પછી દર વખતે મારે અસમંજસમાં નથી રહેવું. આપણે લોકોએ અહીંથી હવે એક લેવલ જમ્પ કરવાનો છે. મેં તમને કીધું છે કે SSIP કરીને આપણે એક વસ્તુ શરૂ કરી રહ્યા છીએ, સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન સેલ, બરોબર છે? એ શરૂ થઈ ગયું છે. એમાં ઘોડાસરા સાહેબ છે કોઓર્ડિનેટર છે, અને મને કો કોઓર્ડિનેટર બનાવ્યો છે. અને આપણે આ જ પ્લેટફોર્મને છે એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવાનો છે, બરોબર છે? તમારી પાસેથી અમને બધાને ખૂબ આશા છે, બરોબર છે? સો તમે લોકો એટલીસ્ટ આ તરફથી જો આપણે નિશ્ચિંત થઈ જાય તો ત્યારે પછી આપણે ઈમાં જ્યારે આગળ કંઈક કરવાનું થશે, કારણ કે આ બેઝ છે એનો, બરોબર છે? એમાંથી આપણે આગળ વધશું. હવે જે આપણું જેટલું આ જે સ્ટ્રેન્થ બની છે આજ કે, બરોબર છે? જે આપણું છે ને કે સંગછત્વમ સંવદત્વમ સંવો મને હસી જાણતા, બરોબર છે? કે આપણે બધા એક ટૂંકમાં સુર થઈને ચાલી રહ્યા છીએ અત્યારે, એક સમજ થઈને ચાલી રહ્યા છે. તો એ બધા માટે આપણે એનાથી આપણે નવું ઇનોવેટ કંઈક કરીએ, બરોબર છે? પ્રોબ્લેમ્સના સોલ્યુશન્સ લાવવાની ટ્રાય કરીએ, જેથી આપણા સમાજને, દેશને, અને આપણને ખુદને પોતાને ફાયદો થાય, બરોબર છે? એની જર્ની હવે આપણે શરૂ કરવી છે. સો ઝડપથી તમે લોકો, મેં જે કીધું, આ તમારા 6 ટોપિક્સ આપો તો એટલીસ્ટ વર્ષ એક કમ્પ્લીટ થઈ જાય આખું. બહુ વધારે દરરોજની ચિંતા કરવાનું ન રહે. આ તો શું થાય છે કે કોર ટીમમાં હું, પુષ્ટિ અને તરંગ તો આ જ અઠવાડિયામાં, મને સન્ડે આવે એટલે મારે એ લોકોને પૂછવાનું,
મંડે આવે એટલે એ લોકો મને એમ કે સર આ છે. કોક વખત તો એવું થાય ટ્યુઝડેના પછી ખબર પડે સર હવે તો કોઈ નથી, તો એ ટેન્શન મને આવી જાય કે હવે કોને કેવું મારે. સો ધીસ ઇઝ નોટ અ વેરી પ્રોપર થિંગ ટુ ડુ, બરોબર. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અનસાયન્ટિફિક ઇન નેચર, સો લેટ્સ નોટ ડુ દેટ વે. તમારા ટોપિક્સ તમે લોકો તમને જે ગમે છે અથવા તો જે સાયન્સના અથવા તો ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સના જે બી કોઈ લખી નાખો. મેં એક વસ્તુ સંકેતને કીધી છે, જે મેં પ્રોમિસ કર્યું છે એ પ્રોમિસ હું પાળીશ. સંકેત હું ના નથી પાડતો. મારા તરફથી એક ટોપિક જે છે હું લઈશ, બરોબર છે. જે રામાધીશ સિંહ દિનકરની જે કવિતા જે છે એ હું ડેફિનેટલી આપણે એક વખત લેશું, અને જે રીતે પ્રોમિસ કર્યું છે કે એમાં જે ત્રીજો શરૂ છે એ તારો, બરોબર છે. પણ એ ક્યારે ને કેમ એ પછી કોર ટીમ આપણે બેસીને નક્કી કરશું બધું. પણ તમારા ટોપિક્સ આવી જાય એ પછીની વાત છે, બરોબર છે. ઓકે સર, ઓકે. એટલે પણ એને એ ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સમાં જશે, ઓરિજિનમાં નહીં આવે. સો તમે લોકો બધાય પોતપોતાના 6 ટોપિક્સ, બરોબર છે, તમે આપો ઝડપથી, બીજા પાસેથી માગી લ્યો, થઈ શકે એટલા કરી નાખો. એટલે પછી હું, તરંગ અને પુષ્ટિ અને બાકીની કોર ટીમ ભેગી થઈ એક નાનકડી સાઈડમાં મીટિંગ કરી અને અમે એને વીક વાઇઝ ડિવાઈડ કરી નાખશું. એટલે એ પ્લાનિંગ પૂરું થઈ જાય તો આપણે પછી જે નેક્સ્ટ આપણો જે ફેઝ છે, જે આપણે શરૂ કરવું છે કોલેજની અંદર, જેને આપણે એક એન્વાયરમેન્ટ બનાવવું છે ઇનોવેશન માટેનું, ઇન્વેન્શન કરવા માટેનું, બરોબર છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ વેરી સ્મોલ થિંગ. અને હું બધા લોકો વિચારતા હોય કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં શું થાય ને આમાં શું થાય, આઈ એમ નોટ દેટ કાઇન્ડ ઓફ અ પર્સન. હું હંમેશા પોઝિટિવ વ્યક્તિ રહ્યો છું. હું જો આ કરી શકતો હું તો હું એ પણ કરી જ શકીશ. મને કારણ છે કે મને પોતાની જાત ઉપર અને મને તમારા લોકોને શું કહેવાય, એક વિશ્વાસ છે તમારી ઉપર કે ભાઈ ડેફિનેટલી યંગર જનરેશનમાં એક એવી તાકાત હોય છે કે જે ટૂંકમાં સ્ટુડન્ટ્સમાં કે જે બધું ફેરવી શકે છે. સો લેટ્સ હોપ કે આપણે આ વસ્તુને આગળ વધારીએ ઝડપથી, બરોબર છે. આઈ થેન્ક યુ ફોર ટેકિંગ ધીસ સેશન્સ એવરી ડે એન્ડ એવરી ટાઈમ. જે તમે લોકો આવો છો અહીંયા, આઈ એમ ઓલ્સો વેરી હેપી. મને પણ એમાંથી ઘણું શીખવા મળે છે, જાણવા મળે છે. સો થેન્ક યુ ફોર બિંગ વિથ અસ એન્ડ મે યુ ઓલ હેવ અ વેરી ગ્રેટ ડે અહેડ. બરોબર. જતાં પહેલાં તમે બધા જ તમારા રિવ્યૂઝ આપીને પછી નીકળજો. જતાં કોઈને કંઈ કહેવું હોય તો ઓપન છે, અદરવાઇઝ જય હિન્દ. સર યસ પુષ્ટિ. સર, તમે કીધું એમ અત્યારે હવે જે હોરાઇઝન ઓફ સાયન્સનું ને ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સનું પ્લેટફોર્મ જ આખું મતલબ ઊંચું જઈ રહ્યું છે, તો સર આપણે એક કંઈક કોટ વિચારીને રાખીએ તો સ્પેશિયલી ગ્રુપ માટેનું, ના ના, એટલે સી આ હોરાઇઝન ઓફ સાયન્સ યુનાઇટેડ એઝ અ માઇન્ડ્સ બંધ નથી સ્લોગન થતું. સર. બંધ નથી થતું. વી આર નોટ ક્લોઝિંગ ધીસ ડાઉન. વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇઝ આપણે જેલું જે થર્સડે અને સેટરડે કરતા હતા એમાં એક એસએસઆઈપી જે હવે ઊભું થયું છે, તો બીજું કારણ કે એવું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. લોકો ખાલી કહેવા માટે એમ કહેતા હોય છે કે ભાઈ અમારે ત્યાં મેથ્સ ક્લબ છે, અમારે ત્યાં ફિઝિક્સ ક્લબ છે, બરોબર છે. આપણે તો કંઈ કોઈને બાંધ રાખ્યો નથી, બરોબર છે. ઓલ ધ થિંગ્સ આર વેલકમ. કારણ કે તમે અત્યારે વિડીયોમાં જોયું કે એક મેથેમેટિશિયન જે છે એ બાયોનું આટલું સરસ એક પ્રેઝન્ટેશન મેથેમેટિશિયને ટીઈડી ટોકમાં આપ્યું. સો અમુક લેવલ પછી બેટા સાયન્સ હોય છે, એમાં ક્યારેય સબ્જેક્ટના બાંધ નથી હોતા, બરોબર છે. સો આપણે જનરલી બંધ નથી કરતા અથવા તો કંઈ ચેન્જ નથી કરતા. આપણે આપણું જે આ જર્ની છે એ ચાલુ જ રાખવાનું છે, સાઈડ બાય સાઈડ. પણ આ કોલેજ આપણી છે, કોલેજની અંદર નવું કંઈક ઊભું કરવું છે, બરોબર છે. જે ઇનોવેશનનો એક આખો પ્લેટફોર્મ ઊભો કરવાનો છે. એમાં એકલો હું કંઈ ન કરી શકું અને હું માનો ખાલી કહી દઉં ભાઈ હાલો શરૂ કરવાનું, છોકરાઓ શરૂ થઈ જાવ, તો એ પણ નથી થવાનું, બરોબર છે. આપણું એક સહિયારું સાહસ થવાનું છે. અને સેટરડે જે આપણે ખાલી કર્યો છે એની અંદર ઊભું કરવાનું છે. અને એ તમે એકલા નથી, શરૂઆત અમે લોકો જ કરશું. અમે લોકો ઓલરેડી પ્લાનિંગ કરી લીધું છે. ગોડાસરા સાહેબને મેં આખું એનું જે હોવું જોઈએ, જે મને એક્સપિરિયન્સ છે મારો આઈપીનો ઝાયડસમાં, એ મેં એમની સાથે શેર કરીને અમે થોડું પ્લાનિંગ કરી નાખ્યું છે. પહેલાં હવે મેડમ પાસે ચર્ચા કરી અને ઓફિશિયલી ઇનોગ્રેટ કરવાના છીએ અમે. અને એની પછી અમુક લેક્ચર્સ એ અમે તમારા લેશું, જેની અંદર સપોઝ હું જ લઈશ, દીપ્તિ મેડમ લેશે, કે જે પહેલાં અમે તમને સમજાવશું થોડી વસ્તુઓ. સ્પેસિફિકલી આઈપી શું છે, ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી કોને કહેવાય, બિકોઝ ઇટ ઇઝ પ્રોપર્ટી. આજે તમને મહિનામાં નહીં આવે વોટ ઇઝ ઇટ, કેટલી તાકાત હોય, બરોબર છે. સો વી વોન્ટ કે ભાઈ આપણે લોકો એ રસ્તા ઉપર ચાલીએ. હું માગું છું કે તમે લોકો જે છે આ રસ્તે જો ચાલી શકો, તમે જોબ સીકર નહીં પણ તમે જોબ ગીવર બનો બીજા લોકોને, બરોબર છે. તમે કંઈક એવું ઊભું કરો કે જેનાથી પ્રોબ્લેમ્સ કંઈક હોય તો એ સોલ્યુશન પણ થાય, સાથે સાથે તમે કમાઓ પણ કરી, તમારી ખુદની કંપની હોય બી તમે 100 જણાને માનો કે નોકરીએ રાખો ને એ લોકોના પેટ પાડો, બરોબર છે. દેશ આગળ જ વધવાનો છે. સો આઈ વોન્ટ યસ દેટ થિંગ સર. ટુ હેપન, બરોબર છે. આઈ વિલ ડુ માય લેવલ બેસ્ટ એન્ડ આઈ વિલ એક્સપેક્ટ ધ લેવલ બેસ્ટ ફ્રોમ યુ ગાઈઝ, બરોબર છે. અને આપણે યસ બીજાને સર. જોડશું જેને આવવું હોય એને. એટલે આ વાત હા. છે. યસ પ્રિયા, બોલ બેટા. સર, એફઆઈ વાળાનું શરૂ થઈ ગયું હોય તો એના માટે પણ હોરિઝન ઓફ સાયન્સ કંઈક આમ
એડવર્ટાઇઝ કંઈક હા કરવામાં કરવું એવું છે જોઈએ? એમાં. હા, મારા હાથ બંધેલા છે બીકોઝ આઈ એમ નો વન. હું જાતો નથી એફવાય ની અંદર બીકોઝ આઈ એમ નોટ એલાઉડ. એટલે નોટ એલાઉડ ઇન ધી સેન્સ કે હું એસવાય માં છું, હું એફવાય માં નથી. અમારી જે ટીમ પડેલી હોય, કારણ કે અમે 10 લોકો છીએ, એટલે 5 લોકો એફવાય માં છે, 5 લોકો એસવાય માં છે. તો હું એસવાય ની ટીમમાં છું, એફવાય ની ટીમમાં નથી. બટ દીપ્તિ મેડમ યસ છે, અને દીપ્તિ મેડમ ઓલરેડી વાત કરવાના છે, અથવા કરી દીધી છે. એ અમારા વચ્ચે તો એ ક્લેરિટી છે, એટલે એ તો થશે જ. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી જનરલી શું પેલું સામે સામે આપણે આવતા હોય તો તમે લેબમાં આવો એફઆઈમાં, બાકી તો અમે લોકો મળતા હોય, એટલી અમારી બેચમાં તો આવે જ છોકરાઓ સાથે એમ. પણ ઈ પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણી પાસે નથી. સો અત્યારે મારા હાથ બંધાયેલા છે. તમે જો કોઈને ઓળખતા હો, કરતા હોય, ઇફ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ફોર યુ ગાઈઝ, તો યુ શુડ ડેફિનેટલી ગો ફોર ઇટ એન્ડ ડુ અબાઉટ ઇટ. બરોબર છે? યુ કેન ડુ ઇટ. હું હજી એવું છે તો ગોંડલિયા સાહેબને કહીશ કે નોટિસ બોર્ડમાં કે એમાંય કંઈક મૂકે. તમારે પણ ગોંડલિયા સાહેબને કેવું હોય તો તમે પણ બધાય કહી શકો છો. બરોબર છે? હું મારી રીતે વાત કરીશ, તમે પણ વાત કરજો. સર, નોટિસ બોર્ડની અંદર આવું કંઈક મૂકો કે ભાઈ આવું છે, જેને જોઈન થવું હોય તો એમાં તમે 2 જણા તમારા નામ અને નંબર આપી દો. બરોબર છે? ઇફ યુ આર ઓકે, અથવા તો તમારો કોન્ટેક્ટ કરે એવું કંઈક આપણે ગોઠવીએ. અથવા તો એક ઓપ્શન કરવું હોય તો તરંગ છે, તરંગ નીકળી ગયો, આઈ થિંક નીકળી ગયો છે. તરંગ યુ ધેર? ના, નીકળી ગયો છે. સો પોસ્ટી વોટ યુ કેન ડુ ઇઝ, તું ત્વરા તમે લોકો એક વખત તરંગ સાથે ચર્ચા કરી લેજો. તમે એવું લાગે ને તો એક શું કહે ગૂગલ ફોર્મ જેવું બનાવી શકો કે જેને આની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ હોય, બરોબર છે, તો એ લોકો જે છે એનું એક ગૂગલ ફોર્મ બનાવી નાખવાનું ભાઈ, અને આની અંદર જો તમારે જોડાવવું હોય તો આટલી આટલી એટલી એટલી માહિતી ભરો એમ. અને એ પછી તમે નોટિસ બોર્ડ જે દેખાય છે તમને આજકાલ ટીમ્સની અંદર, એ તમે કરી શકો છો પછી. ઓકે સર. હા. તો એમાંથી જોડાઈ શકશે. હું મારી રીતે વાત કરીશ, તમે તમારી રીતે પેલા ચર્ચા કરી અને પછી સરની સાથે ચર્ચા તમે લોકો કરી શકો છો. હા, ઓકે સર. એટલે તમે સર સમજો, સી આ મારું નથી, હું હજી ફરીને કહું છું, આ ક્લબ તમારા લોકોની છે. યુ ગાઈઝ આર ધ ફ્યુ. બરોબર છે? જેટલું તમે આને ધપાવશો એટલું આગળ આ ધપશે. હું ખાલી પાછળથી બેઠો છું સપોર્ટ કરવા માટે તમને. આઈડિયાઝ તમારા લગાડો, અને હવે તો આઈડિયાની જરૂર છે મારે તમારા બધાને. ઓકે ત્વરા? યસ સર. સર, આ જે યસ સર. અમારું નોટિસ બોર્ડ છે, એ જ એફવાય વાળાનું નોટિસ બોર્ડ છે કે અલગ અલગ ટીમ્સ છે બેયની? આઈ ડોન્ટ થિંક સો. મારા ખ્યાલથી તો એક ના, જ છે. બધાને નોટિસ બોક્સ એમ જ છે. હા, તો પ્રોબ્લેમ નથી કોઈ. ઓકે સર. બરોબર ને? યસ. યા. સારું, તો છૂટા પડીએ હવે આપણે બધા. ચલો, થેન્ક યુ સો મચ. વન્સ અગેન જેનિશા, વેરી વેલ ડન બેટા. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને બધાય અહીંયાથી હવે થેન્ક યુ સર. યસ યસ, એ છૂટા મળીએ આપણે. જય હિન્દ બધાને. જય હિન્દ સર. જય હિન્દ. જય હિન્દ સર. યસ બેટા. જય હિન્દ સર. જય હિન્દ સર. જય હિન્દ બેટા. જય હિન્દ સર. યસ. જય હિન્દ સર. જય બેટા. બોલ મહેશ, બોલ. સર, મારે એક ટોપિક થી બહારનો પ્રશ્ન હતો બોલ. કે સર, આપણે જો કોઈ પણ ગ્રહ હોય છે તેનું ધરી ભ્રમણ હોય એ કોના ઉપર આધાર રાખે? કેમ કે બધા ગ્રહનો તો ધરી ભ્રમણનો સમય જે ટાઈમ છે તે અલગ અલગ છે, તો એ કોના ઉપર આધાર રાખે? ધરી ભ્રમણ એટલે એનું જે સૂર્યની આજુબાજુ ફરતે છે એની વાત કરે છો, કે પોતાની ધરી ઉપર જે ને ભ્રમણ કરે છે? પોતાની ધરી ઉપર જે ભ્રમણ કરે છે. પોતાની ધરી ઉપર જે ભ્રમણ કરે છે એ વોબલિંગ જે થાય છે, જેમ આપણું જે પૃથ્વી જે છે તો એ વોબલ થાય છે, 30 ડિગ્રી વોબલિંગ કરે છે, એ ને? આપણી જે સાથે કેમ એઝિમ્યુથલ. પૃથ્વીને કે 24 હા 24 કલાકનો કે ટાઈમ લાગે,
હા તો 24 કલાક જ કેમ, એનાથી વધારે કે ઓછી કેમ નહીં એમ? એ તો ડિપેન્ડ કરે છે સનની કેટલી દૂરી ઉપર છે એના ઉપર એનું ડિપેન્ડન્સ છે. પણ એનું જો 30 ડિગ્રીનો એઝિમ્યુથલ એંગલ છે કે જે તમે જુઓ તો પૃથ્વી છે આમ આડી થાય, આડી ફરે છે, થોડીક સીધી ગોળ ગોળ નથી ફરતી, છે આડી ફરે છે. હા જી સર. બરોબર ને? હા એ તો સર એઝિમ્યુથલ જેમ કોઈ પણ ગ્રહ છે સૂર્યથી વધારે દૂર હોય તો તેને એ ટાઈમ વધારે લાગે કે ઓછો લાગે? વધારે જ લાગે ને, જેટલું નજીક હોય એટલો ટાઈમ ઓછો, જેટલો વધારે હોય એટલો ટાઈમ વધારે. ઓકે જી સર. મેં કાલે એક પિક્ચર ફોટો હતો તેમાં બધા ગ્રહોનું લખેલું હતું, તેમાં કે પૃથ્વીનું ઓછું હતું ને માર્સ ને જ્યુપિટર ને છે ને તેનું અમુક નું વધારે હતું, અમુક નું ઓછું હતું, એટલે એમ થયું કે કઈ રીતે એનું થાય એમ. એનું અત્યારે જે શું કરવા એ થાય છે ને એ તો થોડુંક મારે જાણવું પડશે, એનું એક્ઝેક્ટ ફિઝિકલ એનું ઓલું હશે ફિઝિક્સમાં. આમ તો ગ્રેવિટીથી થાય છે, પણ હવે એનું બરોબર ટિલ્ટ કેટલોક આવે છે, બધાનું ટિલ્ટ જુદું જુદું છે, કેમ જુદું જુદું છે આઈ ડોન્ટ નો દેટ. મે બી મારે જોવું પડશે, અત્યારે હું ટ્રાય કરું છું જોવાની, પણ હજી મને સીધું હાથમાં ફટ કરતું મળ્યું નહીં. અત્યારે તું જોઈ શકો છો એંગલ મળી ગયો, પણ એનો જે એક્ઝેક્ટ રીઝન છે એ હજી નથી મળ્યું મને. પણ મે બી થોડુંક તું તારી રીતે કહું, તું મારી રીતે કહું, તો આપણે પછી ડિસ્કસ કરશું એવું હશે તો, કે શું કરવા એ પર્ટિક્યુલર વોબલિંગ કરે છે અર્થથી. ફિઝિક્સમાં જી સર ડેફિનેટલી ઓકે સર. વાત હશે, ડેફિનેટલી. અત્યારે મને અને સર સ્ટ્રાઇક એ આપણે જે નથી. સર કે બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે ચાઈનામાં જે વર્લ્ડ નો સૌથી મોટામાં મોટો જે ડેમ બનેલો છે તેના કારણે મેં એક વિડીયોમાં જોયું હતું કે તેના કારણે છે ને પૃથ્વીની ગતિ 0.06 સેકન્ડ છે જે ઓછી થઈ ગઈ, તો એ શક્ય છે સર એનાથી થઈ જાય ઓછી ગતિ? ના, આઈ ડોન્ટ નો. આવું મેં કંઈ જોયું નથી અને મેં કંઈ સાંભળ્યું નથી. એવું પોસિબલ ઓકે તો ઓકે સર. ઓછું જી છે. સર. જી સર. હજી છોકરીયા અંદર